गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शहनशाहे शाह धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने अपने सारिਆਂ ते अपार बख्शिश की है, जिस सदका इस कच्चे पक्के मौसम दे विच भी यख ठंडे दिनां दे विच भी आपां नूं उन्हां ने निੱਘी मिठी गोद दे के नवाजे। सतगुरु ने जिथे एडी वड्डी किरपा की है साध संगत जीओ, उथे सतगुरु साडे ते बख्शिश करन। मन विच सावधानता एकाग्रता शरधा भावना प्रेम बख्श के शब्द सुरत दा मेल कराउंदियां होइयां अपनी पवित्र पावन बाणी की कथा वार्ता शब्द विचारां करन अते सुनन दी बल बुद्धि समर्था बख्शण, ताकि साडा आया सफल हो जाए। दातार पिता जी अज अपने पवित्र पावन अंग 276 तो उपरों दूसरी लैन दूसरी पंक्ति है। सतगुरु इथों अपने ते पवित्र उपदेशों की वर्षा कर रहे ने। आओ आपां ਉਹਦੇ प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ। चलो महाराज जी तो फिर महाराज ही ने अगे गरीब ने कहने ने सतगुरु कई कोट राजस सातक तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत। इनू नाना नहीं पढ़ना, नाना हल्का बोलना। नाना मैंने होंदा कई प्रकार दे बहुत किस्म दे। कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जख्या। खखे दे हेठां जक्ष चिन्ह लग्या होया, ध्यान रखना खखे नूं सिहारी आड़ा मुक्ता। इनू ना जख्या ना जख्या दलावां बोलणियां ने जख्या। कई कोट जख्या किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच सब ते नेरा सबहू ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। पंचम गुरुदेव गुर अर्जन प्रतख्या हर अपनी महा महा मिठड़ी परम पावन अति सच्ची सुची रसना द्वारा फरमा रहे ने। इस सृष्टि दे विच करोड़ां ही रजो बिरती दे मालक तमो बिरती दे मालक अते सतो बिरती दे मालक ने। साध संगत जी ये तीनों रजो सतो तमो ये माया दे गुण ने, क्योंकि सानू परमात्मा ने अपने आप विचों वखरा करके सानू जीव आत्मा बनाउण वास्ते सानू एक मनुख बनाउण वास्ते ये माया रूपी खोट साडे च पाया। हुण किसी दे विच तमो बिरती भारू हुंदी है। तमो बिरती का मतलब ना दूजे का फायदा सोचना, ना आपदा फायदा सोचना, ना दूजे का नुकसान सोचना, ना अपना नुकसान सोचना। वो मूर्खता भरे काम करने जिहदे नाल अपने आप नूं भी नुकसान होवे अते दूसरियां दा भी नुकसान होवे। जिवें आलसी बंदे, नशे करन वाले बंदे, क्रोधी बंदे, आलसी बंदे ये तमो बिरती दे प्रभावी हुंदे ने। वो तमो बिरती दे प्रभाव अधीन जिंदगी जिउंदे ने, क्योंकि नशे करन वाला अपने पैसों का नुकसान करता है, अपनी इज्जत का नुकसान करता है, क्योंकि नशेड़ी बंदे नूं कोई भला नहीं समझदा है। फिर अपनी सेहत का भी नुकसान करता है। रजो का मतलब हुंदा है दूजे का नुकसान हुंदा है तां होवे, मेरा फायदा होना चाहिए। ये लोभी दुकानदार, रिश्वतखोर मुलाजम, ये चोर, डाकू, लुटेरे, पलाट दबण वाले, अपने भैणां भाइयां रिश्तेदारां महल्लेदारां नाल ठगियां मारन वाले बंदे ये रजो बिरती अधीन जिउंदे ने। जिन्हें
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜੋ ਵਿਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਤਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤੋ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੂੰ ਹੀ, ਰਕਸ਼ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ 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 ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਸਭ ਲੈਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧੀ ਬਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਜਵਾਈ ਬਣੇ, ਨੂੰਹ ਬਣੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਜੋ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਮੋ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤੋ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ, 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਤ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰ ਖੰਡਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਗਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਮਚਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਖੋ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ? ਨਾ ਉਹ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਸ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਮਰੂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਲਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੱਸੇ ਜਵਾਕ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਪਦਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹ 'ਤੇ। ਇਹ ਆ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚ ਰਜੀਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਬੋਹੜ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਘੋਗੜ ਆਦਿਕ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਆਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਭੂਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਗਤੀ ਜਰਾ ਕੁ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨ ਬਣਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਬਣਦੀ ਉਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਧਮਕੇ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਲੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਕਈ ਕਰੋੜ। ਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਿਆ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।
देवत्यां दी एक किस्म है। जिवें आपां बंदे हाँ, अपनी किस्म है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बजुर्ग है, नौजवान है, कोई बच्चा है, कोई राज करने वाला है, कोई बेचारा नरक भोगण वाला है। इस तरह देवत्यां दा भी एक समाज है, ਉਹਦੀ एक श्रेणी है, देवत्यां दी किस्म है, ਉਹਨੂੰ जख्या कहंदे ने। किन्नर ਇਹ देवत्यां दे ਜਿਹੜੇ ਨਚਈਏ ਨੇ, ਨਿਰਤਕਾਰ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ। हिंदी वाले ਤਾਂ किन्नर ही ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। पर इत्थे खुसरे तो भाव नहीं हैगा, इत्थे भाव है ये देवत्यां दा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ देवत्यां ਦੇ ਅੱਗੇ नाच करते हैं, नृत करते हैं, उन्होंने किन्नर कहते हैं। पिसाच, पिसाच ਹੁੰਦੇ दूजे का खून पीण वाले, भैड़े ਜਿਹੜਾ दूसरे का खून पींदे ने, भैड़ियां रूहां, भैड़े मतलब ये देवत्यां दी, इन्हों देवत्यां दे सेवक भी गिणिया जाता है भी। बिल्कुल ਜਿਹੜੇ देवत्यां दे सेवक उन्होंने पिसाच कहते हैं। करोड़ा ही ने साध संगत जी, ये कोई इकलादा नहीं है, करोड़ा ही। हुण तैयों तो गुरु महाराज ने सानू एक अकाल नाल जोड़िया भी किहड़े किहड़े देवते नूं ध्याओगे। एक नूं ध्याओगे, दूजे ने रुस जाना, दूजे नूं मनाओगे, तीजे ने रुस जाना। किहनूं किहनूं मनाओगे? इस करके उस नूं मनाओ जिहड़ा सारे देवत्यां दी जड़ है, जिहड़ा सारे देवत्यां दा देवता है, जिहड़ा ये देवत्यां दा भी मैन्युफैक्चर है, उस नूं ध्याओ, उस दी पूजा करो। अगे कहने कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच, करोड़े ही भूत ने साध संगत जी। मस्कीन जी तो इत्थों तक कहते हैं, कहते एक बंदे दे मगर 300 भूत है, भूत प्रेत 300। जे साडी गिणती फर्ज कर लो 1 अरब की है, तो मतलब इत्थे समझ लो भी 3 अरब भूत प्रेत ने। आपां इत्थे बैठे हाँ साध संगत जी, आपां कुछ गिणती के शरीर हाँ, 20-25 के शरीर बैठे आपां। साडे तो अलावा इत्थे हज़ारां शरीर होर बैठे ने, हज़ारां रूहां होर बैठियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कि भूत श्रेणी च नहीं आउंदियां। भूत तां भैड़ियां रूहां हुंदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा नुकसान करदियां ने। वो तां वो हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा ही नुकसान करदियां ने। पर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आम ਜਿਹੜੀਆਂ धार्मिक स्थानां ते रूहां आउंदियां ने, ਇਹ रूहां ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ भजन बंदगी करदियां ने। कोई ना कोई गलती हो जाती है, इन्हां नूं भूत दी जून मिल जाती है, जां ये कह लो ये इन्हां दी अजे पूरी मंजिल ते पहुँचते नहीं हैगे। इन्हां नूं मतलब जिहड़ा है अगे उही जी पवित्र मां नहीं मिलती जिहड़ी दी कुख तो ये जन्म लैण। साध संगत जी ये भूतां प्रेतां नूं तां जन्म देण वालियां बड़ियां मावां ने, क्योंकि देखो हुण कलगीधर पिता ने जन्म लिया माता गुजर कौर दी गोद तो, कुख तो। हुण दे देखीए आपां माता गुजर कौर दी कुख किन्नी पवित्र सी। ब्याह तो 27-28 साल बाद गुरु महाराज ने जन्म लिया। उरे जे किते 27 महीने लंघ जाण ना साडी धी भैण विआही नूं, सानू फिक्र पै जांदा भी यार बई की गल भी कुड़ी दा गोद हरी नहीं हुई। असीं डॉक्टरां दे जाना शुरू कर दिंदे आ, सारा संतां कोल जाना शुरू कर दिंदे आ। हुण कथे 27 साल फिर उस गुरु दी पत्नी जिहड़े एक टक एक रस सुन समाधि दे विच बैठे ने, नौवें गुरु नानक उन्हां दी पत्नी फिर सबर संतोख इन्ना क सेवा च लगी हुई है। मैं आज सोचना जे अज दियां बीबियां होण ओहदा आखण तूं कमाउंदा नहीं कुछ करदा नहीं, बैठा चौकड़ी मार के ते ना मेरे नाल कोई गल करदा ना बोलदा ना चलदा ना मैनूं किते घुमा के लेके आउणा, ये तां स्यापा पा देण तां टैची चक के तुर जांदियां हुण तां किते दियां अजकल दियां बीबियां हुंदियां। धन है माता गुजर कौर, किड्डी कमाई सी पवित्र, किन्ना सावर सी, किन्ना संतोख सी, किन्ना जत सी, किन्ना सत सी। साध संगत साडी तां इमेजिनेशन च भी नहीं आउंदा। वो जिहड़े माता गुजर कौर दे गुण ने ना वो तां साडी इमेजिनेशन च भी नहीं आउंदे, साडी कल्पना च भी नहीं आ सकदे। इन्नी पवित्र मां तो फिर एडे बड़े महाबली ने जन्म लिया। हुण जिहड़ियां पवित्र रूहां ने जिहड़ियां अजे मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचियां, उन्हां नूं इन्नी पवित्र मां नहीं मिलती। इस करके वो ना फिर अजे शरीर नहीं धार दा जरिया बनता। इस कारण वो मंदिरां गुरुद्वारियां मसीतां दे विच आउंदियां ने। जदों कथा हुंदी है, कीर्तन हुंदा है, पाठ हुंदा है, उदों वो बैठ के उस दा आनंद माणदियां ने, क्योंकि पवित्र हुंदियां ने। जिहड़ियां भूत हुंदे ने, भैड़ियां रूहां हुंदियां ने, इन्हां ने जाना हुंदा शराब दे ठेकिਆਂ ते, शराब दे हातियां ते,
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਮੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਦ ਚੱਲਣ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਦ ਚੱਲਣ ਔਰਤਾਂ, ਬਦ ਚੱਲਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰਸ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਤਮ ਰਸੀ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਸੀ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਭੂਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਕਰ ਸੂਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਨੀ ਦੇ 18 ਇਕੱਠੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ 12 13 14 ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰੀਆਂ ਦੇ, 18 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੂਰ ਭਾਵ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਰਗ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਰੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪਰਦ ਇਤਨਾ ना बेपर्द इतना कि सभी में उसी का ज़हूर है, बापर्द इतना कि नज़र आता ही नहीं। उर्दू के दो शब्द ने, एक बे एक बा। सानू इक्को जिहा लगदा, एक हुंदा बे इज्जत, एक हुंदा बा इज्जत। बा इज्जत हुंदा इज्जत दे नाल, सन्मान दे नाल। बे इज्जत भाव किसी की इज्जत ला देनी, किसी का जिहड़ा मतलब अपमान कर देना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਪਰਦ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵੱਸਦਾ, ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੇ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਬਸਦੀ ਉਹ ਸਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਤਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਤਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਤਰਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਤਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਨਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਧ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਮੀਲ 4 ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਲੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਲੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਐ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਫੂਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ,
मैं किहा भी तैनूं की टैक्स लगदा, तूं बन जा चंगा, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਪਾ। ਸੁੰਗੋ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਬਥੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ, ਠੱਗ ਬਥੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਮੀਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮੰਨੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਟੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਠੱਗ ਵੀ ਬਦਲਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਉੱਡਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਛਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਛਲਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੰਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੌਣ ਹਵਾ ਅਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਵਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤੇ ਹੀ ਖਾਹੇਂ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥਕ ਪਾਹੇਂ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਾਥੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਂ ਚਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿੱਜੂ ਨੇ, ਸੇਹਾਂ ਨੇ, ਝਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੂ 'ਚ, ਅਤੇ ਝਹੇ ਮੈਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਝਾਹਾ ਚੂਹੇ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੋ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛਕ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਿੱਜੂ, ਆਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਓਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਕਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿੱਜੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਜੂ। ਆਹ ਗੋਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਨਰਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਰਗ ਸਵੈ ਅਰਗ, ਸਵਰਗ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤੋ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਵੈ ਅਰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਨੀਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ। ਗਰੀਬੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨੰਗੇ ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਆ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਭੀਖ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆ ਹੰਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਭੀਖ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਟਾਈਟ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਦੂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਦੂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਦੂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੜਕੀ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਟੂਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਦੋਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀਟਰ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ, ਬਾਹਰ ਏਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਕਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਰੋੜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੀਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ
ਅਵਰਸ਼ਣ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ, ਛਿਪਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਛਿਪਕਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਿਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਿਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਹੈ, ਮੱਕੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ? ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਭ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੇ ਤਿਉਂ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਉਹ ਚੂਸਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਚੂਸਦੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਕੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਖਾਂਦਾ, ਸੀਡ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਐਨ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੱਕੜੀਆਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਹਕ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ 150 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੋਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਜੇਬ ਕਾਤਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲਾਂ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੜੇ ਅੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਰੇਤਾ ਫਰੋਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੋਲ।
कई कोट माया मैं चिंत, पर करोड़ों लोग ऐसे ने साध संगत जी ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਐਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਖੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਨਫੁੱਲ ਡੈਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾੜਾਂ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਮੋੜ ਕਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕੁ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰ ਜੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨਿੱਘ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੀਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ, ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਸਾਥੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ 1945 ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 5 7 10 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਖੰਘਣਾ ਸੀ, ਠਾ ਦੇਣੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਪਾਨਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਠਾ ਦੇਣੇ ਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਬ ਮਾਰੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਐਂ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਪਾਨਣਾਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕ ਰਹੀ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਈ ਆ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੀ, ਠਾ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੀਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਬਸ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫ ਕੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਕਤੂਰਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੰਸਰ ਗੁਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 1000 ਵਾਰ ਗਲ ਵਢਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਆ, 1000 ਵਾਰ ਮੱਛੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1000 ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਭੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸਹੰਸਰ ਗੁਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਾਪ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਹਾਏ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਗਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿਲੇਵਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚੌੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਭੋਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਊ। ਫਿਰ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਰੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਘਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ 2-2, 3-3 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ। ਆਹ ਕਈ ਸਫੈਦੇ ਨੇ, ਉਹ 90-90 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਆਹ ਦਿਓਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ ਐ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤਾਂ ਐਦੂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਜਿੱਡੀ ਝਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 10-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ 100-150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਲਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਕਾਬ ਹੈ, ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਏ ਕੂਏ ਪਰ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਚਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਬਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੂਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੱਪੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ।
मेरे दातिया किरपा कर इनू मंजिले मकसूद ते तू लैके जाना है। मेरी की औकात है, मेरी की हैसीयत है, मैं मेरी बेड़ी नू लै चला उत्थे। गरीब दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जे तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਸਾਰੇ, ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜਾ ਜਨ ਕਉ, ਜਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਮੈ ਬਖਸ਼। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜੀਓ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਕੰਡੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੇ ਦਾਤਿਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇਰੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੈ ਮੰਮੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਜਿੱਦੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕਦੇ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਪੱਲਾ ਦੇ ਲੈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਹੰਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਖੋਜੀ ਅੰਤ ਟਿਕਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਹੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ ਕਬੂਲ ਤੇਰਾ ਹੋਗਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ
करने नहीं आता। सतगुरु तेरी मेरी की ताकत है कि मैं तेरी बंदगी कर लवां, तेरी भगती कर लवां। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत का अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। महाराज मेरे बस की गल ही नहीं, मैं तो एक इयाना बंदा, नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास, जैसा जाना तेहो वरत है, वेखो को निर्जास। एक थां ते भी कहते हैं, कहते बेचारा वो जे एक अद चंगी भी करता, दूजी पी बेरास, दूजी बिगाड़ दिंदा। वो अपनी बल्लों तो चंगा करता, अपने बल्लों तो वधिया करता है ना, पर हुण गड़बड़ हो जाती है। हुण जिवें साडे वर्गिआं नूं रसोई का काम कोई नहीं आउंदा, घर दे बीमार हो गए, आटा गुन्न दो, हुण गुन्नदे कई वारी आटा ही ऐन बिल्कुल पेंट वर्गा हो जाता, पतला, गुन्नणे नहीं आउंदा, की करिए, नहीं आता, बेरास हो जाता। फिर माफिया मंगते हैं भी भाई गलती हो गई, हुण अगे तो इस तरह हुण नहीं गुन्नना आउंदा, की करिए। जिहड़ा काम आपां नूं आउंदा ही नहीं, भी ये तो गल्लां मारन वाले बंदे आ, सानूं काम कित्थे करना आउंदे ने। चलो महाराज जी कहंदे, महाराज साथों असीं भगती कित्थे होनी आ, ये तो जे तूइयों करवावे मेरे सतगुरु, उंगल फड़ के चलावावे, तूइयों रसना ते बैठ के वैगुरू वैगुरू कहावें, तां कह सकदे आ, साडे वस दी गल नहीं है। दातार पिता कहने फिर ਜਿਹੜੇ जिन्हां दे अंदर दर्शन की प्यास है ना, तो फिर परमात्मा साध संगत जी, ये परमात्मा का एक गुण है, जिथे उन्होंने कोई शिद्दत नाल, जिथे उन्होंने कोई लगन के नाल याद करदा ना, उत्थे पहुँचदा है। कलगियां वाले पिता साहिबजादे सामने अखां दे शहीद हो गए, 3 प्यारे उन्हां दियां अखां दे सामने शहीद हो गए, जान नालों वध प्यारे गुरसिख प्यारे खालसे उन्हां दियां अखां दे अगे सैकड़े सैकड़े फटां खा के शहीद हो गए। हुण तुरे ने रात नूं खालसे दा हुक्म मन के, झाड़ियां नूं चीरदियां होयां, ऐन तिखे रोड़ां नूं मिधदियां होयां, नंगे पैर कपड़े फट गए। किहदे प्रेम च? माता हरदेई दे प्रेम च। माता हरदेई याद कर रही है आनंदपुर साहिब वाले सतगुरु जी। ਜਦੋਂ जवान ਹੁੰਦੀ ਸੀ सतगुरु कपा अपने हत्थीं चुकदी सी, अपने हत्थीं बेलदी सी, अपने हत्थीं पिंजदी सी, हत्थीं कतदी सी, सतगुरु तेरे वास्ते बस्तर लैके पहुँचदी सी आनंदपुर साहिब। मेरे दातिया जंगां जोधां कलेशां दा समां चल रहा है, शरीर बिरध हो गया, ठंड हड्ड चीरवी पै रही है। मेरे दातिया हुण पता नहीं आ सियाल कट्टां मैं ना कट्टां, मरण दे किनारे ते आ, मेरे गरीब नवाज मेरा मरण सवार दे, मेरा जीवन तो सवार है, मेरा मरण सवार दे। मेरे सतगुरु आ ये खद्दर दा 4 गज कपड़ा तू अपने हत्थीं मैथों लै। मेरे सतगुरु गए, कोई रंज नहीं, मेरे बच्चे शहीद हो गए, कोई रंज नहीं, मेरी माँ मेरे छोटे बच्चे पता नहीं कित्थे विछड़ गए। हालांकि अंतरजामी ने सारा कुछ पता है भी की होना की ना होना, पर प्रेम दे भुखे नंगे पैरी चल के गए मेरे सतगुरु। लोगों तो अपमानित होंदे। रच बहलोलपुर का मसंद सी, जिहड़ा कहना सी तू आप दा परिवार उजाड़ा है, मेरा भी उजाड़ेगा, इथों चलिया जा, छेती निकल जा बाहर। उहदे नौकर जिउणे ने तो सेवा की सी, वो चले गए महाराज। धन ने मेरे ए गोबिंद प्रेम भगत का भुखा, जिथे उन्होंने याद करिए बैठ के उस नूं, फिर उन्हें आने ही आना हुंदा। जिथे हर आराध्य तिथे हर मित सहाई। समुद्र दे विच याद करो, पहाड़ां दीआं टीसियां ते याद करो, हवाई जहाज दे सतवें आसमान च याद करो, पताल च बैठ के याद करो, उन्हें उत्थे आके साडी मदद करनी हुंदी आ। ये ओहदा सुभाਅ है, ये ओहदी मजबूरी है। ये कई कोट मंगै सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। करोड़ां ही लोग सतसंग मंगते ने। महाराज किरपा कर दिओ, पता नहीं किन्ने क जन्म हो गए ये कुसंगत करदियां, हुण सानू सतसंग बख्श दिओ, क्योंकि विच संगत हर पर वसै जीओ, उत्थे परमात्मा वसदा, संगत दे विच परमात्मा वसदा। सतगुरु तुसीं उत्थे वसोगे, तुहाडी वाइब्रेशन मैनूं प्रभावित करेगी, मेरे जिंदगी दी मैल मैथों दूर होएगी, मेरी जिंदगी च पवित्रता आएगी, मैनूं सतसंगत बख्श दिओ। पार ब्रह्म तिन लागा रंग, कहने फिर उन्होंने परमात्मा का प्यार पै जांदा, परमात्मा का रंग लग जाता है। आप जी देखो जिहड़े रोज़ आउंदे हो, वो ठंड की मीह की झखड़ की परवाह नहीं करते, क्योंकि प्यार लग गया। फिर अवस्था होंदी है गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, राहां तां भिज्या कंबली राहां चलना तां भिज्या कंबली, राहां तां टुटा ने। फिर कह भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो में,
ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਕਾ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ, ਰਜਾਈਆਂ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ, ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਹ ਦਾਤ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਤਮਵਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ ਕਿ ਵਾਹ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾਈ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕੁੜਤਣਾ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਈਰਖਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਪਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾਪਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਚੁੱਕਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ